ईश्वर पवित्र नाम रे आप मान को नमस्कार। प्रिय श्रोता माने आज शीर्षक मध्य को आप मान को स्वागत जनाए। आसंतु आज शीर्षक होची अनुजोग अग्राह्य कले विनाश। अनुजोग अग्राह्य कले विनाश। आज जो अंशटी मो धर्मशास्त्र पाठ करुअछि ताहा होची हितोपदेश तार 29 पर्वर एक पद। जो लोक थर को थर अनुजोग पाइले हैं आपना ग्रीवा शक्त करे से प्रतिकार बिनु हठात भग्न हेब। जो लोक थर को थर अनुजोग पाइले हैं आपना ग्रीवा शक्त करे से प्रतिकार बिनु हठात भग्न हेब। प्रिय श्रोता माने परमेश्वर आमान को अनुजोग करिथांती आ आमान को प्रियजन माने मध्य आमान को अनुजोग करिथांती। अनुजोग केतेबेले करिथांती ना जेतेबेले आमानकर भूल हुए आउ से भूल जेतेबेले देखा जाए। आउ अनेक समय आमाने जो माने आमान को अनुजोग करंती से अनुजोगकारी माने किए ताहा भल से भाभी पारि न थाओ। आउ बेले बेले आमाने भूल बुझी थाउ जो माने आमान को अनुजोग करंती जो माने आमान को अनुजोग करंती किंतु प्रकृत रे आमान को किए अनुजोग करथाए। रास्ता रे जाउथिबा जने मधुआ को देखी रास्ता रे जाउथिबा भद्र लोक माने ताको अनुजोग करिवे कि नुहे ना। किंबा रास्ता रे माड़ो लागुथिबा दुई जन दुष्ट लोक मानकु एक भद्र लोक माने जाई कि सेमान को अटकेइबे कि नाही। काहे कि ना सेमान देखिबे जे सेमान तो होछंती भल लोक नहंती आमाने काहे कि जाई कि सेमान को अटकेइबा बोली भाबिए। बा जो माने रास्ता रे मद पी कि बुलुथिबे सेमान को अन्य लोक माने जाई कि तांको के मध्य काहे कि मद पिउछु काहे कि पीछु ए प्रकार धमकेइबे नाही कि अनुजोग करिवे नाही। काहे कि ना से माता निज लोक माने हंती किंतु अनुजोग प्रकृत रे को माने करंती जो माने होछंती अनुजोगकारी मानकर निजर लोक जो माने कि से मानकर भल चिंता करुथांती से माने ही से मान को अनुजोग करिथांती। किंतु आजिर समाज रे अनुजोग विशेष करी लोक माने अग्राह्य करुछंती। आजिर समाज करप्शन हेबार अबाटरे जीवार मुख्य कारण होउची अनुजोगकारी मानकर अभाव और अनुजोग को अग्राह्य करुथिबा हेतु। ए दुईटी कारणरू समाज आजी करप्शन मततारे दुष्टतारे दुष्कर्मरे मंदतारे आजी परिपूर्ण होईछि। एक तो अनुजोगकारी मानकर अभाव दुई तो अनुजोग को ग्रहण करिवा लोक मानकर अभाव अटे। जो धर्मशास्त्र हमने पढ़ीछु ताहा मान को प्रांजल भावे कहे जेहु लोक थर को थर अनुजोग पाइले हैं आपना ग्रीवा शक्त करे। यदि जन व्यक्ति को यदि थर को थर बारंबार ताकू कहिले हैं से जदि कौन करिबो ना से विषयटी छाड़िबनी से जिनसटी छाड़िबनी निजर भूल को छाड़िबो नाही से सेमती ही गांभीर्य ही रहिबो सेमती ही कि अटळई रहिबो आउ से बदलिबो नाही आपना ग्रीवा को शक्त कर रखिबो ताहेले जो व्यक्ति माने ताकू बारंबार अनुजोग करुथिले समय आसीबो आउ से माने मध्य तांकू अनुजोग करिया पई आउ इच्छा करिवे नाही। काहे कि अरे ता कहिले लाभ कोन हेबो ताकू केते बुझेलु केते कहिलु हेले भी कोन से हम कथा सुनुची आउ किछि तांकू कहिछि लाभ नाही आउ से जहा कुछ करू आ कोन करिवा ए प्रकार मनोभावना आसीबो। चाहे आपण निज लोक मान को अनुजोग करछंती जदि से माने सुनिबे नाही भी से ए प्रकार मनोभावना हृदय आसीबो। बा आउ निजर संपर्क मान को जदि आपण कहउछंती जदि आपण कथा को से अग्राह्य कला आपण का भल लागिबनी तांकू उपदेश देबा पई तांकू अनुजोग करिबा पई बा आपण को जेते निकटतर व्यक्ति होना कहीं कि
ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ରଖୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅନୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାପା ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ ଦୟା କରିକି ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦେଖିକି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବା ଆପଣ କୌଣସି ଭାଇ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ ବୋଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ନା, ଯଦି ଆପଣ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗ୍ରୀବା ଯଦି ଶକ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନଥିବ, ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବେ, ବିନାଶ ହେଇଯିବେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯେମିତି ନିଜର ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ସେଥିପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ବାଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ଆମେ ବିନାଶର ବାଟରୁ ଫେରିଆସୁ ବୋଲିକି। ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା, ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନଥିବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିବ, ଆଉ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେବେ ନା ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ତ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଅନୁଯୋଗକୁ ପ୍ରାୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନୁଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ମୋର ଭୁଲ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁନି, ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବଦଳେ ନିଜର ଭୁଲକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆହୁରି ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ଭଇ ଆହୁରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମେଡିକାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଫ୍ରିରେ ଚେକଅପ୍ ହେବା ଯାଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରି ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରି ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ କେହି ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମମାନେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଏକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆମମାନେ ହରାଇ ବସିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ହୁଏତ ତାହା ସତ ହେଇପାରେ ବା ମିଛ ହେଇପାରେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲୁ। ଆଜି ଅନେକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ପରିଜନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରୀବାସକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିବା ଲୋକ କିଏ? ସେ ଭୁଲ କରନି କି? ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ ଗଲା ତାର? ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କହିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ।
समय अच्छी सुजोग अच्छी यह ही समय सुजोग ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଡେରି ନୁହେଁ ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଗ୍ନ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହିଜକ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହ ସଜାଡ଼ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରୋଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ଆଉ ସେ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହଠାତ୍ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ରଖିଲି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ବା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁନତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପରି ଶବ୍ଦ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଚୁନତି ବାଛିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପରିଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଅନୁଯୋଗକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ହଠାତ୍ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ବାଛିବା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅନୁଯୋଗ ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଯଦି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ କେହି ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର ବିରୋଧରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।